श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह भागवत श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाको भावर सहित नित्य श्रवण करिबा द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतु प्रथमे भागवत वंदना करिबा, तापरे एकादश स्कंध भागवत पठन करिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवं को देल पुण्य भागवत धर्म, तत्पूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कटी जीव अवसाद, परम मंगलमय भागवत वाणी। जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सार को साउटी, भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी, भागवत शुणाइले शुक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण एकादश स्कंध 16 अध्याय। जोग सिद्धिर विवरण 16 अध्याय व्याख्यान। श्री भगवान उवाच बोलन्ति कमला रमण, उद्धव सावधाने शुण। ए ज्ञान जोग एहि मते, ज्ञाने साधन्ति ए जगते। ए पुणी बहु दिने सिद्धि, जोग प्रकाशे नाना विधि। एणु भकत जोगी जने, साध्य करन्ति अल्प दिने। निकटे खटे सर्व सिद्धि, अष्टांग जोगे प्रसिद्धि। एमंत कृष्ण मुख शुणी, उद्धव कहे मंजुवाणी। उद्धव उवाच शुण हे कमला रमण, अशेष ब्रह्मांड कारण। केउ धारणा केउ मते, ज्ञानी साधन्ति ए जगते। सिद्धि लक्षण अबा केते,
ସର୍ବନିର୍ଣ୍ଣୟ କହ ମତେ ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହିବା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିମାନ ସଂସାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ସାଧନ୍ତି ନାନା ବିଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅଷ୍ଟସାର ଯେଣୁ ମୁଁ ବୋଲାଇ ଈଶ୍ୱର ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ମୁକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯେ ଦଶ ସିଦ୍ଧି ରହେ ଶେଷେ ସ୍ୱଭାବେ ତିନି ଗୁଣେ ମିଶେ ଅଣିମା ଲଘିମା ହେବେନି ମହିମା ଘେନି ସିଦ୍ଧି ତିନି ଯୋଗୀଙ୍କ ଦେହେ ଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ପ୍ରାପ୍ତିର ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିଯୁକ୍ତେ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଦୃଷ୍ଟି ବସେ ଈଶିତା ଶକ୍ତି ପରକାଶେ ବସିତା ନାମ ଯେ ବୋଲାଏ ବିଷୟ ରସେ ମତ ନହେ ଅଷ୍ଟମ କାମା ବସାଇତା ଯୋଗୀଙ୍କ ମନୋରଥ ଦାତା କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭ ମୋହ ଏ ଷଡ଼ ହେତୁ ଏ ଷଡ଼ ଉର୍ମି ନିବାରଣ ଅନୁର୍ମି ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀଏ ଅତି ଦୂରେ ଥାଇ ନିନ୍ଦାସ୍ତବନ ଯାହା କହି ସେ କଥା ଜାଣଇ ତକ୍ଷଣ ଦୂର ଶ୍ରବଣ ଏହା ନାମ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଚରାଚର ଏ ନିତ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଚର ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏ ଲକ୍ଷଣ ମନହୁ ବେଗ ଦେହ ଗତି ଏ ସିଦ୍ଧି ମନୋଜ ବହନ୍ତି ଯେ କାମ ରୂପ ସିଦ୍ଧି କହି କଳ୍ପିତେ ଦେହ ପ୍ରକାଶଇ ଚତୁର୍ଦଶରେ ସିଦ୍ଧି ଗୁଣ ଯେ ପରକାୟ ପ୍ରବେଶନ ଇଚ୍ଛା ମରଣ ଯେବେ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ସିଦ୍ଧି ସେହି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିହରଇ ଅମର ସିଦ୍ଧି ତାକୁ କହି ମନ କଳ୍ପିତେ ଫଳ ପାଇ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ତାକୁ କହି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ବଳେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅବହେଳେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ ସେ ପୁଣ ବଚନ ସିଦ୍ଧି ଏ ପ୍ରମାଣ ଏ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜାଣ ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଏବେ ଶୁଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଗୀ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ସିଦ୍ଧି ତ୍ରିକାଳଙ୍କ ନାମ ଆବର ସିଦ୍ଧି ଏବେ ଶୁଣ ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ବାତ ଯହିଁରେ ନ କରଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଯେଣେ ତ୍ରିବିଧ ତାପ ନାହିଁ ଅଦ୍ୱନ୍ଦ ସିଦ୍ଧି ବୋଲାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଯେବେ ଜାଣି ଚିତ୍ତଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧି ସେ ବଖାଣି ଅନଳ ତପନ ଜଳଧି ଅପରେ ବିଷ ଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଏ ସର୍ବ ଯେଣେ ନ ବାଧଇ ବିଷ୍ଟମ୍ଭ ସିଦ୍ଧି ତାକୁ କହି ପର ରିପୁ ବଳେ ଅଜେୟ ହୋଇ ସର୍ବକାଳେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ ଅପରାଜେୟ ସିଦ୍ଧି ସେହି ସକଳ ସିଦ୍ଧି ତୋ ଗ୍ରତେ କହିଲି ଉପଦେଶ ମତେ ଯେଉଁ ଧାରଣେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ କହିବା ଯଥା ବିଧି
जे भूत सूक्ष्म देई मति धारणा जोगे मोते चिंती एणे से सूक्ष्म रूपे रही अणिमा सिद्धि किल भई महत्त रूपे मोते चिंती महिमा सिद्धि किल भंती सकल भूत मध्ये मोहि अणुप्रमाणे प्रकाशई से रूप जोग बळे ध्याई लघिमा सिद्धि किल भई अहंकरण रूपे मोते साधई इंद्रिय संयुक्ते चित्ते धरई जोग बळे से प्राप्ति सिद्धि लभे हेळे से क्रिया शक्ति महतते जोगिए भजी दृढ़ चित्ते महत रूपे मोते ध्याई प्राकाम्य सिद्धि जोगे पाई त्रिगुणाधीश्वर होई ए भूत क्षेत्र काल मोहि एमंत भावी सर्वभूते ईशिता सिद्धि लभे नित्य सकल ऐश्वर्यर धाम तुरीय रूप नारायण धारणा जोगे चित्त धरी बसिता सिद्धि बस करी निर्गुण ब्रह्म रूपे मोते मन निवेशी शुद्ध चित्ते से कामा बसाईता पाई मन कल्पना सिद्ध जही क्षीर जलधि मध्य स्थान जहार श्वेत दीप नाम से स्थान मध्य मोर धाम नील जल दतन श्याम विशुद्ध धर्ममय मूर्ति जोग धारणे मोते चिंती क्षुधा पिपासा जिणी हेळे अनुर्मी सिद्धि लभे भले आकाश प्राय शून्य रूपी मुथाए सर्वभूते व्यापी जे मोते नाद रूपे भावे दूर श्रवण बेगे लभे चक्षु जुगल सूर्य थोई नयने आदित्य बसाई बेने संजोगे मध्य गते मोते ध्याइले दृढ़ चित्ते दूरदर्शन सिद्धि होई सकल विश्व से देखई मन पवन देह प्राण देई जे भजे मो चरण मनर संगे तागमन ए सिद्धि मन जब नाम अचिंत्य शक्ति मो चरण धारणा जोगे करी ध्यान जे रूप कल्पयिता मने से रूप होई तत्क्षणे शुण उद्धव साधु धीर से काम रूप सिद्धि सार पर शरीर शून्य देखी ता देहे आत्मा उपलखी ध्यान करई मोर पादे निश्चल मने अप्रमादे पसई तार देह जाई काय प्रवेश सिद्धि एहि मोरूप ब्रह्ममय ध्याने दृढ़े बसिब जोगासने प्राण तोलिब जोग बळे स्थापिब हृदय कमले पुणी तोलिब दृढ़े ऊर्ध्वे नेई स्थापिब ब्रह्मरंध्रे से ब्रह्मरंध्र भेदी बळे परम ब्रह्मे आत्मा मेळे शुण भकत उत्तम स्वच्छंद मृत्यु एहा नाम नित्य मु सत रूपे थाई एमंत सत्य मोते ध्याई
ସାଧିଆ ଆମର ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ ଯେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ମୋତେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଚିନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ଧାରଣା ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ହେଳେ ସଂସାର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ମୁଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଅଧୀଶ୍ୱର ମୋହର ନାହିଁ ପରାପର ଏ ଭାବେ ମୋତେ ଯେ ଚିନ୍ତଇ ବଚନ ସିଦ୍ଧି ତାର ହୋଇ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଯୋଗୀ ଜାଣଇ ତାହା ହେଳେ ନ ପୋଡ଼େ ପୁଣି ସେ ଅନଳେ ଯେ ସନେ ଜଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜଳେ ନ ନାଶ ଶରୀର ଧ୍ୱଜ ଚାମର ଛତ୍ରମାନ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚକ୍ରାଦି ଭୂଷଣ ଏଣେ ଭୂଷିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଯେ ମୋ ବିଭୂତି କରେ ଧ୍ୟାନ ସେ କାହିଁ ନୁହେଁ ପରାଜିତ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଏ ମନ୍ତେ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନେ ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ଯେତେ କିଞ୍ଚିତେ ସାଧନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତେ ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସଂସାରେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଭାବ ତାହାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଉପଦେଶ ଭକତି ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ଏ ବିଘ୍ନ ଆଚରନ୍ତି ବେଗେ ଯେ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି ପଥେ ଯାନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଦିନ ସେ ହରନ୍ତି ଭକତି ମାର୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନୀ ଲଭନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ବେଗେ ମୁଁ ସେ ସକଳ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଆତ୍ମାର ଗତି ପିତା ମାତା ମୁଁ ତହୁଁ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏ ସଂସାରେ ମୁଁ ସର୍ବପତି ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଧର୍ମ ଭାବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ମୁଁ ଅଛି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଯେ ସନେ ମହାଭୂତ ରାଶି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶୀ ଧରଇ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସର୍ବ କେ ଜାଣି ପାରେ ମୋର ଭାବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଗୁଣେ ମୋହି ମୋ ତହୁଁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ଏ ମନ୍ତ କହି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଦଏ ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁ ସେ ହରି ଧ୍ୟାନ କରି ଚିତେ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣୀ ଭକତ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାମ୍ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବଦୁଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀହରି ବିଭୂତି ବିଶେଷେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତଦଶେ ଉଦ୍ଧବ ବିନୟ ବଚନେ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନିଧାନେ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅନାଦି ନିଧନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୋ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ
तोहर चरण प्रकाश सकल भूते तोर स्थिति तो नाथ त्रिभुवन पति भक्ति करी तो चरणे जे भावे महाऋषि गणे तो पाद पद्म जेते स्थाने भजन्ति भक्ति अनुमाने से कथा कह भगवान संशय कर मुच्छेदन तू आत्मा सर्वभूते पुरी बसुगुपत रूप धरी सकल देखु तो नयने तोते न देखे केहि जणे तोर माया रे जगत अज्ञान निद्रा रे मोहित एतिनी पुरे तो विभूति जहि बाजे रूपे स्थिति सकल कह नाथ मते नमयी तोर पाद गते तो पाद सर्वतीर्थ स्थान नमयी प्रभु भगवान एमंत शुणी ब्रह्म राशि उद्धव मुख चाहि हसी बोलंती कमलार वर शुण हे भकत शेखर श्री भगवान उवाच कुरु पांडव महाघोर जे काले होइला समर उभय दल मध्ये नेई स्थापिले नंदी घोष मुहि अर्जुन बंधु वर्ग देखी बसिला समर उपेक्षी मुताको अनेक बुझाई बहुत उपदेश देई ज्ञाने मोहिली तार मन मोते पचारिला अर्जुन तेने भुवने मो विभूति जहि जे मंत रूपे स्थिति मुहि ताहाकु रण मध्ये प्रसन्ने कहिली आनंदे एबे कहिबी तोते मोहि जहि जे मंत रूपे थाई सकल भूते वास मोर मु आत्मा सुहृद ईश्वर सकल भूतमय ब्रह्म प्रकृति पुरुष परम मोहर तहु सृष्टि जात मुहि जे पाळई जगत मुहि संसार गतिपति काल संहारण सकति मुहि से सत्तर जतम प्रकृति पुरुष उत्तम मुहि महत अहंकार सकल जीव सूक्ष्म सार दुर्जय मध्ये मन मोहि वेद हिरण्य गर्भ होई सकल मंत्र मध्ये सार त्रिधाम ब्रह्मोंकार अकार अक्षरंक मध्ये गायत्री छंद वेद बादे देवंक मध्ये इंद्र मोहि वसुंक मध्ये अग्नि होई विष्णु आदित्य मध्यरे नीललोहित रुद्रंकरे ब्रह्म ऋषिरे भृगु मोहि राज ऋषिरे मनु होई देव ऋषिरे मुनारद मुकाम धेनु धेनु मध्य पक्षींक मध्ये खगेश्वर मुदक्ष प्रजापति सार पितृगणंक मध्ये बर अर्जामान मोटी मोहर प्रह्लाद दैत्य मध्ये मोहि नक्षत्र मध्ये चंद्र होई जक्षंक मध्ये मुकुबेर
ଐରାବତ ଗଜସାର ଜଳଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜାଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋହିଟି ବରୁଣ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ରବି ମୋହି ମନୁଷ୍ୟ ନୃପତି ବୋଲାଇ ଅସଂକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚଇ ଶ୍ରବା ମୋର ନାମ ଧାତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟେ ଯମ ସର୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ନାଗ ମଧ୍ୟେ ଲେଖି ମୃଗଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସିଂହ ମୁହିଁ ଆଶ୍ରମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲାଇ ମୁଁ ବିପ୍ରଚାରୀ ବର୍ଣ୍ଣପତି ତୀର୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଭାଗୀରଥୀ ତଡ଼ାଗ ମଧ୍ୟେ ସିନ୍ଧୁ ମୋହି ଶସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଧନୁ ହୋଇ ଧନୁକେ ମଧ୍ୟେ ମୋହି ହର ପର୍ବତେ ମେରୁ ମୋହି ଧର ଗହନ ମଧ୍ୟେ ହିମଗିରି ବୃକ୍ଷେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ରୂପ ଧରି ଶସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଧାନ୍ୟ ମୋହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲାଇ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମବାଦେ କୁମାର ଦେବସେନା ମଧ୍ୟେ ଅଗ୍ରଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ବୋଲାଇବେ ଭାରେ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁଣ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣ ବ୍ରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୋହି ଅହିଂସା ବୋଲି ଜାଣ ତୋହି ପବନ ଅଗ୍ନି ଅର୍କ ଜଳ ବଚନ ଆତ୍ମା ଯେ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ସକଳ ସୂଚି ମୁଁ କରଇ ଯୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ସମାଧି ଜିଣିବା ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ବିଧି କୌଶଳ ମାନଙ୍କରେ ମୋହି ଆତ୍ମା ବିବେକ ବିଦ୍ୟା ହୋଇ ମୁଁ ସତ ରୂପା ନାରୀଙ୍କରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ପୁରୁଷରେ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସାଧୁ ଗୁଣ ମୁହିଁତି ନର ନାରାୟଣ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସନତ କୁମାର ଧର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଅଭୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତର ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ବ୍ୟବହାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ଗଣ ମାଝେ ବତ୍ସର କାଳ ଯୁଗ କାର୍ଯ୍ୟେ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ବସନ୍ତ ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସ ନାଥ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଅଭିଜିତ ଯୁଗଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଧାରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ଦେବଳ ବ୍ୟାସେ ମୁଁ ସତ୍ୟବତୀ ବାଳ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶୁକ୍ର ମୋହି ମୋ ରୂପ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ତୁହି ବାନର ମଧ୍ୟେ ହନୁମାନ ମୋ ବିଦ୍ୟାଧରେ ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମକୋଶ ମୋ ତୃଣ ମାନଙ୍କରେ କୁଶ ହବିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗବ୍ୟ ଘୃତ ରତ୍ନେ ମୋ ପଦ୍ମରାଗ ଖ୍ୟାତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହି କପଟ ମଧ୍ୟେ ଦ୍ୟୁତ ହୋଇ ସତ ମୁଁ ଜାଣ ସତବନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ବଳବନ୍ତେ ଯେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଜନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି କର୍ମ ମାନ ବାସୁଦେବ ଯେ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ନାରାୟଣ କୋଳ ନୃସିଂହ ଯେ ହୟଗ୍ରୀବ ପିତାମହ
ଏ ନବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଦେବ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଖ୍ୟାତି ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ତି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିର ଭାବ ଭୂମିର ଗନ୍ଧ ମୁଦ୍ଧବ ପରମ ରସ ଭୂମି ରସେ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପ୍ରଭା ମୋର ବିଷ ଶଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ଦିବାକର ମୁଁ ଦାତା ବଳି ନୃପମଣି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମଧ୍ୟେ ଗଣି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମୁହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୋଚର ପୃଥିବୀ ପବନ ଆକାଶ ସଲିଳ ଅନଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୟ ରଜତମ ବିକାର ମହତ ପରମ ମୁଁ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ମୋହି ଜୀବ ନିର୍ଗୁଣ ମୋହି ସଦାଶିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଜୀବ ଦେହି ମୋ ବିନୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ କେ ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନେ ଜାଣେ କେ ଅବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଗଣେ ତେଜ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଲାଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଯଶ ଏ ସର୍ବ ଜାଣ ମୋର ଅଂଶ ଯେଣୁ ତୁ ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ମତି ତେଣୁ କହିଲି ମୋ ବିଭୂତି ସଂସାରେ ଦେଖୁ ଯେତେ ଅଂଶ ଏ ସର୍ବ ମନର ବିଳାସ ବିଜୁଳି ଗଗନେ ଯେ ସନ ଶୟନେ ଯେ ସନେ ସପନ ଏବେ ତୁ ବୁଝି ମୋ ବଚନ ସାଧ ତୁ ଏ ମନ ପବନ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁହି ସକଳ କର୍ମ ମତେ ଦେଇ ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତେ ମୋର ବଚନ ଅନୁସାର ଏ ଭବ ଜଳୁ ହୁଅ ପାର ହରି ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ବିଭୂତି ଯୋଗ କଥନମ୍ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧର୍ମ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଉଦ୍ଧବ ଆନନ୍ଦ ବଚନେ ଦେହ ପୁଲକେ ରୋମ ରାଜି ଭାବ ଗଦ୍ଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ବୋଲଇ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଭକ୍ତି ସଂଶୟ ବିମୋଚନ ଯେ ଧର୍ମ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲ ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧି କେଉଁ ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକତେ ପୂର୍ବେ ଯେ ହଂସ ରୂପ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ରକୁ ଦୟା କରି ପରମ ଧର୍ମ କଥା ଯେତେ କହିଲ ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସେ ଧର୍ମ କାଳେ ନଷ୍ଟ ଗଲା ସଂସାରେ କେହି ନ ପାଳିଲା ଏବେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପୁଣି କେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଜାଣି ସେ ଧର୍ମ କହିପାରୁ ତୁହି ତ ତହୁଁ କର୍ତ୍ତା ବକ୍ତା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନେ ସୁର ଲୋକେ
तो बिनु के कहिब एके संगते ज्ञान धर्म घेनी तो नाथ तेजिबु अवनी से धर्म गुढ़ तत्व जानी के ताहा कहु परिमाणी तो सर्वधर्म ज्ञान दाता तो सर्वकर्ता वक्ता पिता भक्ति लक्षण धर्म जेते भोनाथ कह मग्रते हेमंत उद्धव वचन शुणी कहन्ति भगवान श्री भगवान उवाच शुण हे भकत शेखर जे वर्णाश्रम धर्माचार मु सत्य जुगे हंस रूपे ब्रह्मार पुत्रंक समीपे प्रथम जुगे शुक्लवर्णे मुहि प्रवर्ताइली जने ओंकार रूपे थिला वेद केहि न जाने तार भेद मु धर्म वृष रूप धरी से वेद लोकरे विस्तारी एणु से जुगे जेते नर सकळे सत्य धर्म पर मन वचन हृदय धरी मोते भजन्ति तप करी चित्ते चिन्तति धर्म जेते समीपे मिलन्ति समस्ते हेमंत सत्य जुग गला शुण उद्धव मोर लीला त्रेतया जुगे मोर देही यज्ञ पुरुषे जात होई वेद उचित यज्ञ मार्गे धर्म प्रचार भूमि भागे मोपाद उरु भुजानने जन्म होइले चारि वर्णे मो भुजो जन्म क्षत्रि जाति उरुरु वैश्य उत्पत्ति मुख ब्राह्मण मोर जात शूद्र मो चरण संभूत एणु मो पुरुष पुराण ईश्वर ब्रह्मांड कारण विराट पुरुष मो गति मत हूँ सृष्टि उत्पत्ति मोर जघनु गृहकारी हृदय पद्म ब्रह्मचारी मो वक्षस्थलु वनवासी मस्तकु जन्मिले सन्यासी ए सर्ववर्ण सर्वाश्रम संभव उच्च नीच स्थान प्रकृति जन्म अनुसारे स्वभाव आचार व्यवहारे उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार हीन संगते हीन गति हसी कहन्ति जदुपति उद्धव एक मन शुणा ब्राह्मण आदि जे लक्षण तपस उच्च समादम मोर भक्ति अनुपम सत्य संतोष क्षमा दया आर्जव हृदय निर्माया ए सर्व ब्राह्मण लक्षण एबे क्षत्रिय गुण शुण तेजस ऊर्ज बल स्थैर्य तितिक्षा उद्यम औदार्य विप्रभकति धृतिमन्त विक्रम ऐश्वर्य संयुक्त क्षत्रिय लक्षण ये जान आवर शुण वैश्य शुण आस्तिक विप्र सेवादान अदम्भ कृषि गोरक्षण क्रय विक्रय साधु मते धन संचय धर्म जोक्ते वैश्यर कुल धर्म एहि एबे हो शूद्र धर्म कही
ଦେବତା ଗୁରୁ ଦ୍ୱିଜ ଜନେ ସେବା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଲାଭେ ପୋଷିବ ନିଜ କାୟା କେବେ ହେନ କରିବ ମାୟା ଶୂଦ୍ର ଜନର ଏବେ ଭାର ଶୁଣହୀନ ଜନ ଆଚାର ଅସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦମ୍ଭ କାମ ନାସ୍ତିକ୍ୟ କ୍ରୋଧ ହତ ଜ୍ଞାନ ବିରୋଧ ବାଦ କୁବଚନ କଳହ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ ପରହିଂସନ ପରବାଦ ପରର ମଣି ଧନେ ସଧ ନିଚ ଜନର ଏ ସ୍ୱଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ ନଥିବ ହିଂସା ଚୋରି ଦମ୍ଭ ଆବର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସତ୍ୟ ବଚନ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ହିତ ସୁହୃଦ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଯଥାକ୍ରମେ ଯେଥିବେ ଯେମନ୍ତ ଆଶ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବେଦ ପଠନେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମୁଖେ ଜାଣି ସେ ବିବ ଗୁରୁ ପାଖେ ବେଦ ପଠନ ଦିନେ ଦିନେ କରିବ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧାନେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ କନ୍ଧେ ଧରି ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ପିନ୍ଧି କୃଷ୍ଣାଜି ନମେ ଖୋଳା ଅଧୌତ ବାସ କ୍ଷମାଳା ଧରିଣ ଜଟାକୁ ସମାନ ନ କରି ଦନ୍ତ ଘୋରସଣ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ଜପ ହୋମ ମାର୍ଜନ ଭୋଜନ ନିୟମ ଏ ଆଦି କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିବ ମୌନ ଆଦରି କରିବ ମୌନ ଆଚରି କର ଚରଣ ନଖ ଯେତେ ଜେଲମ କକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ରାତ୍ରେ ଜେଲମ କକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ଗାତ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଧରି କେବେ ହେଁ ବପନ ନ କରି ନିରତେ ଥିବ ଯେ ସଂଯତେ ବିର୍ଜନ ଦେବ ଯୋନି ପଥେ ଯଦ୍ୟପି ନିଦ୍ରାଗତ କାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଟଳେ ବେগে ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ କରି ହୃଦୟେ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁମରି ଜପ କରିବ ହସ୍ତରେଖେ ଉଭାରି ରବି ଅଭିମୁଖେ ଗୁରୁ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯତ୍ନେ କରିବ ସପ୍ତବାର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପାଦେ ଦେବତା ଅଗ୍ନିର ବିବୃଦ୍ଧେ ସେବିବ ବେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପିବ ମୌନେ ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁଟି ସର୍ବଦେବ ମଏ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିରତେ ପ୍ରଭାତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ସମୀପେ ତାହା ନେଇ ଥୋଇବ ଶିରେ କର ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବେ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଗୁରୁ ବଚନେ ଅବଧାନେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ମୌନେ ଗୁରୁ ସମୀପେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ଯେ ଉଭାଏ
गुरु वचन आज्ञा पाई बसिब गुरु मुख चाही सभये समीपे बसिब चरण अग्रन दिशिब अल्प दूरे उभा होई कर जुगल शिरे देई नित्य नमिब गुरु पादे वेद पठन अनुवादे ए रूपे गुरु सेवा करी दिन बंचिब ब्रह्मचारी ए देह सुख दिने दिने केबे न चिंतिब मने जावत विद्या पूर्ण नहे तावत गुरु दीक्षा बहे मन वचन निज देहे नित्य सेविब गुरु पाए मोते पूजिब गुरु देहे मत गुरु भिन्न नहे जदि से ब्रह्मचारी जन ब्रह्मलोक को थिब मन गुरु को देह समर्पण करि शुझिब गुरु ऋण अग्नि रे गुरु रे आत्मा रे मु अछि सकल भूत रे मते करिब उपासना बुद्धि न करि भिन्न भिन्न नित्य संजत ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी स्त्री संगे संगे संभाषण केबे नही बटी पूर्ण तम राजस प्राणी जेते संग नहिब कदाचिते जेणु ए दुष्ट जन संग करई निज धर्म भंग शौच स्नान आचमन त्रिसंध्या संध्या उपासना तीर्थ गमन जप होम मो नाम श्रवण कीर्तन मोर चरण सेवा जेते संजते करिब निरते असाधु संगे संभाषण जे अवा भक्ष भक्षण ए आदि धर्मर लंघने केबे न चिंतिब मने सर्व आश्रम साधारण ए धर्म समान लक्षण संजमे मन वाक्य धरी एते लक्षणे ब्रह्मचारी ए रूपे ब्राह्मण प्रशस्त साधिब ब्रह्मचारी व्रत एमंत व्रते ब्रह्मचारी विराजे अग्नि रूप धरी मोर भकत ए सयळे मो सेवा तीव्र तप बळे दुरित जेते तार देहे मो भाव अग्निकुंड दहे एमंते विप्र ब्रह्मचारी जदि सकल वेद धरी तात जननी को जनाई दक्षिणा गुरु पाद देई गुरु वचन शिरे धरी वेद उत्सर्गे स्नान करी छाड़िब ब्रह्मचारी वेश बनेबा भुवने प्रवेश एमंते निज भावे थिब जे पूर्व आश्रम स्वभाव अन्य आश्रम तेबे तेजी जदि ब्राह्मण ब्रह्मचारी गृह आश्रमे चित्त धरी विचारी कन्या कुलवती रूप लक्षण तार चिंती बय आकृति परिमाणी कन्याए रूपे सुलक्षणी विवाह होई शुभ क्षणे जे वेद विधान प्रमाणे
ସୁଖେ ସାଧିବ ଗୃହବାସେ କାମ କାଞ୍ଚନ ପୁତ୍ର ଆସେ। ଯେ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ତ ଗ୍ରତେ। ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଗ୍ରହଣ ଯଜନ ଯାଜନ। ଦାନ ହିଁ ଦେଉଥିବ ନିତ୍ୟେ ଲୋଭ ନ କରି କଦାଚିତେ। ଗୃହେ ହୋଇବ ସର୍ବସହ ଯେ ନିଚ କର୍ମ ପ୍ରତିଗ୍ରହ। କେବେ ନ ଘେନିବ କର ନାଶ ଇହ ପରକାଳ। ଯେ ଅବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଉଭୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ। ଯେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଭୟଙ୍କର ଯଶ ତପସ୍ୟା ତେଜହର। ସେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନ କରିବ ଶିରଞ୍ଚେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବ। ନିତ୍ୟ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟାପନେ ବଞ୍ଚିବ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ। ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିପରୀତ କେବେ ନ କରିବ ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଯଥା ଲାଭେ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ମୋର ଭାବେ। ଯେ ବିପ୍ରହରି ପରାୟଣେ ଗୃହେ ବସଇ ସାଧୁପଣେ। ନିତ୍ୟ କରଇ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ସେ ନହେ ନରକେ ପତନ। ସେ ଗୃହୀ ଅନ୍ଧକୁ ପୁତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପणे ନିଷ୍ଠାରେ। ଯେ ବିପ୍ର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୋଷେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଗୃହବାସେ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଯେ ଅବା ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି। ବିପ୍ର ପୋଷଣ କରେ ନିତ୍ୟେ ମୁଥାଇ ତାହାର ଗ୍ରତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋ ଆହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ନାବ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ତାର ଇତେଶନେ। ପିତାର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ପ୍ରଜା। ଜନଙ୍କୁ କରିବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଣୁ ବୋଲାଏ ନାରେଶ୍ୱର। ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସତ ଗୁଣେ। ଯେ ସନେ ଗଜର ବିପତ୍ତି ଦେଖି ଉଦ୍ଧରେ ଗଜପତି। ଯେ ରାଜା ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ନାଶେ ଆପଣାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ରାଶି ଏମନ୍ତ ବିମାନରେ ବସି। ହରସ ହୋଇ ନିରନ୍ତରେ ରହଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗରେ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ଯଦ୍ୟପି ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଶ୍ୟ ମତେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବେନି ପଥେ। କିବା ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ ବଞ୍ଚିବ ପଦାତି ପ୍ରକାରେ। ହିଂସା ନ ବହି ହୃଦୟରେ ବିଅର୍ଥେ ନ ନାଶିବ ପରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରିଥିବ କେବେ ସେବା ନ କରିବ। ଏମନ୍ତେ ବିପଦ ବଞ୍ଚିବ ଶୁଭେ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମେ ଥିବ। ବିପଦେ ବୈଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଧରି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବ ଆବୋରି। ବଞ୍ଚିବ ବା ମୃଗୟାରେ ନହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତିରେ। ଆପଦୁତ୍ତରୀ କାଳ କ୍ରମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିବ ନିଜ ଧର୍ମେ। ଏମନ୍ତେ ବିପଦ ବଞ୍ଚିବ
ନିଚକୁ ସେବା ନ କରିବ। ବିପଦେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟେ, କୁଟୁମ୍ବ ତାରିବ ଉପାଏ। ବିପଦେ ଶୂଦ୍ର କାରୁ କର୍ମେ, ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମେ। ଏମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ, ତୋ ଆଗେ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଜାଣ, ଗୃହରେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପୁଣ। କରିବ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଶୋଧା ଯେ ସ୍ୱାହା ବଳିୟନ। ଏ ଆଦି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାରେ, ଯଥା ବିଭବ ଅନୁସାରେ। ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଭୂତ, ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ। ପୂଜା କରିବ ପ୍ରତିଦିନେ, ମୋ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ଧର୍ମେ ଯେ ଧନର ଜୀବ, ଯେ ଅବାହେଳେ ମିଳିଯିବ। ତହିଁରେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରିବ, ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ନ କରିବ। ଏଭାବେ ଗୃହ ଧର୍ମ ମତ, ଚିତ୍ତନ କରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ଗୃହରେ ବିପଦ ସମ୍ପଦେ, କୁଳ କାଞ୍ଚନ ବନ୍ଧୁ ମଦେ। ମୋହେ ନହିବ ମନ ଛନ୍ନ, ଏ ସର୍ବନଶ୍ୱର ସମାନ। ଏଭାବେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଖି, ଇଚ୍ଛାଏ ସକଳ ଉପେକ୍ଷି। ଏସୁତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗ, ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ। ପଥିକ ଯେହ୍ନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଶ୍ରମେ ମିଳନ୍ତି ଏକ ମେଳେ। ଶ୍ରମ ସାରିଲେ ଯେଝା ମତେ, ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ପଥେ। ଯେସନେ ପ୍ରାଣୀ ନିଦ୍ରା ଗତେ, ସମ୍ପଦ ଦେଖେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗତେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୃହବାସ, ଏଣେ ନ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ତୁ ବୁଝି ଯଦୁବୀର, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର। ଅନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶରୀର, ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ତମ ଘୋର। ଏଣୁ ଅତିଥି ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ମୋର ଭକତ ଗୃହେ ଥାଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଶିରି, ନ ବୋଲେ ମୋହରି ମୋହରି। ଦୈବ ମାୟା ଏ ସଂସାର, ଏଣେ ନ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଏଭାବେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଜନ, ସେ ଗୃହେ ନୁହଁଇ ବନ୍ଧନ। ଏମନ୍ତେ ଗୃହ ଅବଧାନେ, ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ଦାନେ। ମୋର ଭକତି ଦିନେ ଦିନେ, ସାଧିବ ହୃଦୟ ଯତନେ। ଗୃହସ୍ଥ ଭାବେ ହି ମତେ, ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ ଦିନା କେତେ। ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ, ବନେ ଚଳିବ ତପର୍ଥେ। ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ, ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ଧର୍ମ କରଣେ କର୍ମ ଯେତେ, ବନେ ସାଧିବ ନାନା ମତେ। ଗୃହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଯାର ମନେ, ଆକୁଳ ପୁତ୍ର ଦାରା ଧନେ। ମୂଢ଼ କୃପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁତ, ମୁହିଁ ମୋହର ଏ ସମସ୍ତ। ଏଣେ ବନ୍ଧନ ଗୃହବାସେ, ଅଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ। କୁଟୁମ୍ବ ନିସ୍ତାରଣ ଆସେ, ଭାଳଇ ରଜନୀ ଦିବସେ। ବୃଦ୍ଧ ଜନନୀ ତାତ ମୋର, ବନିତା ବାଳକ କୁମାର। କେମନ୍ତେ ନିସ୍ତରିବି ମୁହିଁ, ଏଣେ ଆକୁଳ ମନା ହୋଇ।
क्षणे न पारे गृह छाड़ी निरते चिंता चित्ते जड़ी दारात नय नित्य चिंती गृहे मजई मूढ़मती अंते पड़ई तम घोरे भ्रमई घोर संसारे गृहकरण वर्ण भाव उद्धव कहिले माधव से गुरु शिष्य पादगत नमई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे वर्णाश्रम विभाग नाम 18 अध्याय।